Good morning. Good Hello. morning, sir. Good morning. So yesterday we have completed one problem on the contract costing. Today we are taking another problem. But one more important thing on the liability side of the balance sheet is remain in the last problem. So on the liability side, right? Now see the contract account debit side. Outstanding wages are to be there. How many wages are outstanding? कॉन्ट्रॅक्ट अकाउंटच्या डेबिटला कालच्या प्रॉब्लेममध्ये ॲड आउटस्टँडिंग वेजेस ॲक्रूड वेजेस आपण केलेले आहेत तेवढे सांगा. 1600. लिहा ते लायबिट साईडला आउटस्टँडिंग वेजेस बिकॉज आउटस्टँडिंग वेजेस इज द लायबिलिटी. आउटस्टँडिंग वेजेस 1600 and another also some direct expenses outstanding. अजून काय आउटस्टँडिंग आहे का? वेजेस शिवाय काय आउटस्टँडिंग आहे का आणखी प्रॉब्लेममध्ये कालच्या बघा. कॉन्ट्रॅक्ट अकाउंटच्या डेबिट साईडला ॲड केलेले असतील तर आहे का? Sir, accrued wages 7,800 आहेत आणि डायरेक्ट एक्सपेन्सेस accrued आहेत 1,600. मग आता उलट सुलट सांगितलं त्याला कोणी मी काय करू? लिहा तिथं डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट एक्सपेन्सेस 1600. तर तिथं वेजेसच्या ठिकाणी आउटस्टँडिंग वेजेसच्या ऐवजी आउटस्टँडिंग डायरेक्ट एक्सपेन्सेस लिहा आणि आउटस्टँडिंग वेजेस 7,800. तुम्हाला कुठे बघा हे सुद्धा मी सांगतो तरी तुम्ही व्यवस्थित जर बघत नसाल. कॉन्ट्रॅक्ट अकाउंटच्या डेबिट साईडला वेजेसच्या खाली ॲड अक्रूड वेजेस 7,800 आणि डायरेक्ट एक्सपेन्सेसच्या इनर कॉलमला घेऊन ॲड अक्रूड वेजेस सॉरी एक्सपेन्सेस 1600. टोटल काय करू नका, फक्त लिहायचे असतात. सेकंड प्रॉब्लेम. Ajay undertook a contract. Ajay undertook a contract for rupees 5 lakhs. For rupees 5 lakhs. Full stop. He incurred the following expenses. He incurred the following expenses during the year. Make two columns. Big column particulars and another column in the corner amount or rupees. Amount or rupees. In the particulars, materials issued from stores. Materials issued from stores 50,000.
20,000. Next, material purchase for the contract. Materials purchased for the contract 45,000. Plant installed at cost. Plant installed at cost 35,000. Wages paid. Wages paid 1 lakh. 1 lakh. Next line. Wages accrued on. Wages accrued on 31st December 2017. 31st December 2017. 40,000. Direct expenses paid. Direct expenses paid 10,000. Next, direct expenses accrued on. Direct expenses accrued on 31st December 2017. 31st December 2017. 2,500. Next, establishment expenses. Establishment expenses 6,500. 6,500. Paragraph. Of the plant. Of the plant and material charged. And material charged to the contract. To the contract comma the plant which cost rupees. The plant which costs rupees 2,000 and the material costing rupees. And material costing rupees 1,200. 1,200 were lost. Were lost. Full stop. Some of the material costing rupees. Some of the material costing rupees 2,000. 2,000 were sold for rupees. Were sold for rupees 2,500. 2,500. Full stop. On 31st December 2017. On 31st December 2017. The plant which cost rupees 500. The plant
which cost rupees 500, was returned to the stores, was returned to the stores, and a part of the plant and a part of the plant were damaged were damaged of rupees 200, of rupees 200, as to render it is useless, as to render it is useless. Full stop. Paragraph. The work certified, the work certified was rupees 2,40,000, was rupees 2,40,000, and 80% of the same, 80% of the same was received in cash, was received in cash. Full stop. The cost of work done, the cost of work done, but uncertified, but uncertified, was rupees 1,000, was rupees 1,000. Full stop. Charge a depreciation, charge a depreciation at 10% per annum, at 10% per annum on plant, on plant stop. You are required to prepare, you are required to prepare contract account for the year ended, contract account for the year ended 31st December 2017, 31st December 2017, by transferring to profit and loss account, by transferring to profit and loss account the portion of profit, the portion of profit, if any, if any, which you think reasonable, which you think reasonable. Full stop. Also show the particulars relating to, also show the particulars relating to the contract,
the contract. In the balance sheet of the contractor, balance sheet of the contractor as on 31st December 2017, as on 31st December 2017. Now this is the 1 year information relating to the contract. Within 1 year, all the activities and the work is to be completed. So give the heading in the books of Ajay. In the books of Ajay, contract account for the year ended. Contract account for the year ended 31st December 2017. 31st December 2017. The contract account may have the debit, credit, particulars amount columns. And keep the 20 to 25 lines blank. The next, balance sheet into bracket abstract. Balance sheet into bracket abstract. As on 31st December 2017. As on 31st December 2017. Liabilities amount and assets amount. Liabilities amount and assets amount. So now one by one we are recording the particular things to the contract account, and the extract is made after the completion of contract account. So Ajay took a contract for rupees 5 lakhs and he incurred the following expenses during the year. So material issued from stores, debit side, to materials issued from store, to materials issued from store, 50,000 amount column. Next, to material purchased, to material purchased, 45,000. Then to plant, into bracket at cost, bracket complete, amount 35,000. Then to wages, inner column
1 lakh. Add accrued
हॅलो, ऐकायला येतंय आता? हॅलो, येते सर, हा, येते. वायफाय गेलं होतं मी, आता माझ्या मोबाईलचं नेटवर्क घेतलेलं आहे. अचानक काय वायफाय बंद झालं, त्याचं नेटवर्क बंद झालं. किचनला जॉईन करा म्हणतो. So direct expenses, inner column, $10,000, 10,000. Add accrued or outstanding. Add accrued or outstanding, 2,500, 2,500. आवाज येतोय माझा? हॅलो, आवाज पोहोचतोय का तुमच्यापर्यंत? हो. हा. So outer column 12,500, 12,500. Next, to establishment expenses, to establishment expenses, 6,500, 6,500. So the first information which is given, that we have recorded to the contract account. Now the information given in the paragraph, that is in the form of adjustments, we can say. So that we can recording now. In the paragraph, the information is given of the plant and material charged to the contract.
the plant which cost rupees 2000 and the material costing rupees 1500 were lost. Now this loss is to be transferred to profit and loss account. So if any loss is there, now here in the problem, plant and materials is lost by rupees 2000 and 1500. So loss is always transferred to profit and loss account. So on the credit side of the contract account, by profit and loss account, right on the credit side by profit and loss account, underline plant lost, next line, plant lost 2000, inner column 2000, and the materials lost, inner column 1500. So total amount of both of them is 3500, outer column 3500. Again, some of the material costing rupees 2000 were sold for rupees 2500. आता बाकीचं जे मटेरियल होतं त्याच्यातलं 2000चे कॉस्टिंग असलेलं 2500 रुपयाला विकलेलं आहे. So sale of material is to be recorded on the credit side of contract account, right on credit side. By sale of material, जेवढ्याला विकलं तेवढी रक्कम तिकडे लिहायची 2500. आता 2000 रुपयाचं मटेरियल 2500 ला विकलं म्हणजे प्रॉफिट 500 रुपयाला मिळाला. त्यामुळे तो प्रॉफिट कॉन्ट्रॅक्ट अकाउंटच्या डेबिटला लिहा टू प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट, into bracket profit on sale of material, bracket complete amount 500. तो 2000चा 2500ला विकलं. पहिले 2500ची नोंद बाय सेल ऑफ प्लांट 2500 आणि प्रॉफिट 500 रुपयाचा ट्रान्सफर करायचा टू P&L अकाउंट इंटू ब्रॅकेट प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मटेरियल 500. नंतर द प्लांट विच कॉस्ट रुपीज 500 were returned to the stores and a part of the plant which cost rupees 200 was damaged as a render itself to useless. आता जी 500 रुपयाची प्लांट आहे ती रिटर्न केलेली आहे. आता रिटर्न केलेलं आपण वेगळ्या पद्धतीने दाखवणार आहोत. फक्त डॅमेज झालेले जे आहे डॅमेज झालेलं पहिल्यांदा नोंद करा. बाय P&L अकाउंट क्रेडिटला घ्या. बाय P&L अकाउंट into bracket plant damaged, bracket complete amount is 200, आणि तिथेच पुन्हा क्रेडिटला बाय प्लांट रिटर्न, इनर कॉलम 500, आता पुढे एक ॲडजस्टमेंट दिलेली आहे. चार्ज 10% डिप्रिशिएशन ऑन प्लांट
त्यामुळे 500 रुपयाची रिटर्न केलेली असली तरी त्याच्यावरचं डिप्रिशिएशन 10% काढायचं आहे. प्लांट बाय प्लांट रिटर्न इनर कॉलम 500 लेस depreciation 10%, less depreciation 10%. 500 वर 10% म्हणजे 50 रुपये, लेस 50 रुपीज and outer column 450. आता जेव्हा आपण बॅलन्स शीट मध्ये एक्स्ट्रॅक्ट दाखवू त्यावेळेला ह्याचा देखील विचार करायचा आहे सगळा. नेक्स्ट, the work certified was rupees 2,40,000. आता एकूण वर्क सर्टिफाइड जे आहे ते दिलेलं आहे. वर्क सर्टिफाइड इज टू बी रेकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट अकाउंट बाय WIP अकाउंट into underline next line, work certified whatever may be the amount given, write it on the credit side, 2,40,000, amount column 2,40,000. आता त्याच्या 80% रक्कम रिसिव्ड झालेली आहे. आता ते 80% रक्कम आपल्याला कॉन्ट्रॅक्टीज अकाउंट ओपन करायला सांगितलं असतं तर आपण ती दाखवली असती. तरी पण वर्किंग नोट नंबर 1 करा. वर्किंग नोट नंबर 1, calculation of amount to be received, underline. नेक्स्ट लाईनला घ्या, वर्क सर्टिफाइड 2,40,000. नेक्स्ट लाईनला 80% रिसिव्ड, 2,40,000च्या 80% काढा. $2,40,000च्या 80% किती येतात? 2,40,000 भागिले 100 गुणिले 80, $1,92,000. 1,92,000. 92,000. हा, एवढी जी रक्कम आहे ती आपल्याला फक्त रिसिव्ड झाले आहे असं दाखवायचं. फक्त वर्किंग नोट मध्ये ठेवा, आपल्याला नंतर बॅलन्स शीट ॲब्स्ट्रॅक्ट मध्ये ती दाखवायची आहे. 1,92,000. इथंच WIP च्या खाली वर्क अनसर्टिफाइड 1,000 is given, so amount column 1,000. आता अकाउंटिंग नोट नंबर 2 किंवा वर्किंग नोट नंबर 2, calculation of the value of plant and
calculation of the value of plant at site. Plant at site. Underline. पहिल्या सुरुवातीला प्लांट इन्स्टॉल्ड केलेली होती ती नेक्स्ट लाईनला लिहा. प्लांट इन्स्टॉल्ड ॲट कॉस्ट. प्लांट इन्स्टॉल्ड ॲट कॉस्ट 35,000. 35,000. आता वरती जे आपण सगळे ऍडजस्टमेंट मध्ये घेतलेले आहेत ते सुद्धा इथं विचारात घ्यायचे. वर्किंग नोट त्याच्यासाठीच करायची. लेस लॉस्ट ऑफ प्लांट. लॉस्ट ऑफ प्लांट किती हजाराची लॉस झालेली आहे. कॉन्ट्रॅक्ट अकाउंटच्या क्रेडिटला आपण लिहिलेलं आहे बाय पी अँड एल अकाउंट. त्याच्यात प्लांट लॉस्ट किती आहे. दोन हजार. 2,000 ते वजा करा. 35,000 वजा 2,000 टोटल कम्स 33,000. 33,000. त्याच्यातून डॅमेज झालेली प्लांट आहे. लेस डॅमेज. लेस डॅमेज किती रुपयाची डॅमेज झाली. क्रेडिट साइडला सगळं लिहिलं आपण. प्रॉब्लेम मध्ये वाचत बसू नका. कॉन्ट्रॅक्ट अकाउंटच्या क्रेडिटला बाय पी अँड एल अकाउंट इंटू ब्रॅकेट डॅमेज म्हटलेलं आहे. किती रक्कम आहे. 200. 200. 33,000 मधून 200 वजा करा. 32,800. 32,800. त्याच्यातून लेस डिप्रिशिएशन ॲट द रेट ऑफ 10%. लेस डिप्रिशिएशन ॲट द रेट ऑफ 10%. 32,800 वर 3,280 डिप्रिशिएशन येईल. 10% वजा करा. किती आले. 29,520. 29,520. त्याच्यानंतर परत आता जो 500 रुपयाची प्लांट होती त्याचं डिप्रिशिएशन आणि त्याची व्हॅल्यू आपल्याला वजा करायची आहे. लेस ₹450 वजा करा. 29,520 मधून 450 किती आले. 29,070. 29,070. आता ही जी आहे ती त्याला नाव द्या वर्किंग नोट मध्येच. प्लांट ॲट द एंड ऑफ द इयर. प्लांट ॲट द एंड ऑफ द इयर. कसं कसं वर्किंग मध्ये केलंय आलं ना लक्षात. व्यवस्थित परत घरी जाऊन पुन्हा पुन्हा बघा. प्लांटचाच इथं महत्वाचा भाग आहे. 29,070. आता हे प्रॉफिट लॉस अकाउंट मध्ये दाखवावं लागेल आपल्याला. पण क्रेडिट साइडला घ्या. कॉन्ट्रॅक्ट अकाउंटच्या क्रेडिटला बाय प्लांट ॲट साइट
by plant at site. $29,070. $29,070. परत आता टोटल करा. आता या प्रॉब्लेम मध्ये क्रेडिटची टोटल कमी आहे आणि डेबिटची टोटल जास्त आहे, त्यामुळे नोशनल प्रॉफिट वगैरे काय भानगड नाही, कारण लॉस मध्ये हे कॉन्ट्रॅक्ट आहे. त्यामुळे डेबिटची टोटल अगोदर करा. उभ्या बेरजा करायला शिका. 5 5 5 5 3 15 शिला 5 हातचाले 1 6 आणि 1 7 2 2 9 9 10 19 ला 9 हातचाले 2 2 आणि 1 3 आणि 4 7 आणि 3 10 9 19 सॉरी 10 आणि 8 18 हातचाला 1 गेला. 2 89 500 2,89,500 डेबिटची टोटल. बरोबर आहे का? 2,89,500. क्रेडिटला तेवढीच लिहा, 2,89,500. आणि बाय प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट into bracket loss on contract, loss on contract. किती फरक येतोय तो लिहा तिथं. लॉस ऑन कॉन्ट्रॅक्ट. झालं कॅल्क्युलेशन. 2,89,500 मधून क्रेडिटच्या सगळ्या रकमा वजा करायच्या. 3,500 2,500 450 200 29,070 आणि 2,41,40,000 सगळे वजा 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 करत निघायचे. व्हॉट इज द डिफरन्स? कॅल्क्युलेशन चालू आहे की माझ्याकडून अपेक्षा आहे ऐकायची? सर सांगतील आणि आपण लिहू. किती आला फरक? सर 10,780 आलाय. करेक्ट आहे का बघा, माझ्याकडे फिगर्स नाहीत सगळ्या. 10,700 नाही, 12,700 येते. 12,780. दोन कुठेतरी बघ मिसिंग झाला असेल. 12,780 आहे. हे 12,780 घेतल्यानंतर टोटल आता करतोय मी. 0,0,0 8 7 15 आणि 5 20 ला 0 हातचेले 2 2 आणि 2 4 आणि 4 8 आणि 10 18 शिला 8 आणि 1 9. टोटल बघा. 12,780 बरोबर आहे का?
15 ने 10 25 7 2 2 ने 1 3 आणि 2 5 आणि 9 14 14 आणि 5 19 ला 9 हातचाले 5 आणि 1 6 आणि 2 8 18 8 12 780. आता बॅलन्स शीट कडे वळा. बॅलन्स शीट कडे लायबिलिटी साइडला पहिले नोंदवा आउटस्टँडिंग वेजेस. आउटस्टँडिंग वेजेस किती रक्कम आहे? वेजेस मध्ये ऍड आउटस्टँडिंग केलेले आहेत. आउटस्टँडिंग ची टोटल किती आहे तिथं रक्कम सांगा. आउटस्टँडिंग फक्त डेबिटला घेतलेले आहेत आपण कॉन्ट्रॅक्टच्या 40,000. 40,000. हे लवकर सांगत जा रे. मी तिथं तुम्हाला वेजेस दिसणार ऍड आउटस्टँडिंग तेवढीच रक्कम सांगायची. बघायला एवढा वेळ लागायला नको. माझी अपेक्षा ती आहे. आता पुढचं पण आउटस्टँडिंग बघून घ्या. आउटस्टँडिंग डायरेक्ट एक्सपेन्सेस 2,500 आहेत का? 2,500. ज्योती 2,500 आहेत का आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस? ज्योती घरात आहे का ज्योती? चला तुम्ही माझं डोकं एकदा मला रागात घालवलं ना मग तुम्हाला समाधान वाटतं. चला असेट साइडला लिहा प्लांट ऍट कॉस्ट. आता वर्किंग नोट मध्ये लिहिलेलं सगळं तिथे लिहून टाका. वर्किंग नोट मध्ये काय काय लिहिलंय ते सगळं तिथे लिहून टाका. प्लांट ऍट कॉस्ट इनर कॉलम 35,000 लेस लॉस्ट ऑफ प्लांट 2,000 अगेन टोटल 33,000 लेस डॅमेज 200. इथलं बघून लिहायचंय. बाकी डोकं चालवायचं नाही. वर्किंग नोट त्याच्यासाठीच केली होती. 32,800 लेस डिप्रिशिएशन 3,280 29,520 आले. त्याच्यातून लेस 450 आणि आउटरला येतील 2,000. पुन्हा आता बाय WIP चं जे आपण लिहिलेलं आहे की नाही कॉन्ट्रॅक्ट अकाउंटच्या क्रेडिटला बाय WIP ते इथं बॅलन्स शीटला लिहायचंय. WIP अंडरलाइन वर्क सर्टिफाइड 2,40,000. वर्क अनसर्टिफाइड इनरला घ्या हे सगळे. वर्क सर्टिफाइड 240. वर्क अनसर्टिफाइड 1,00,000. दोन 41 आले. त्याच्यातून लेस कॅश रिसिव्ड कॅश रिसिव्ड आपला पहिल्या वर्किंग नोट मध्ये काढलेला आहे 1,92,000. 1,92,000. 241 वजा 1,92. आउटरला रक्कम 49,000. 49,000.
म्हणजे एवढंच आपल्याला प्रॉब्लेम मध्ये फार सोपे प्रॉब्लेम असतात, फक्त तुम्ही कॉन्ट्रॅक्ट अकाउंटला लिहिलेलं सुद्धा बघून सांगू शकत नाही आउटस्टँडिंग वेजेस किती आहेत, आउटस्टँडिंग डायरेक्ट एक्सपेन्सेस किती आहेत. नुसतं तिकडे बघा म्हणलं तरी तुम्ही बघायला मागत नाही आणि उत्तर द्यायला तयार नाही. तुमच्या नजरेखालून जावं हाच हेतू आहे. कुठून घेतले, कसे आले, आउटस्टँडिंग किती आहेत, हे सगळं तुमच्या डोक्यात बसावं म्हणून मी विचारतो. ठीक आहे, कॉस्टिंगचं इथं संपूया. नेटचा प्रॉब्लेम आल्यामुळं थोडस व्यत्यय आला. फिनान्शियल अकाउंटिंगच्या वह्या आहेत का सोबत? बरोबर घेऊन बसलात का? हो सर. हम्म. तर मी सगळ्या जर्नल एंट्रीज वगैरे तुम्हाला दिलेल्या होत्या. पीसी कसा कॅल्क्युलेट करायचा ते सांगितलेलं होतं. अकाउंट ओपन केलेले होते, फॉर्मॅट दिलेले होते. प्रॉब्लेम घ्या. विजय लिमिटेड took over the business of Ajay Limited. The business of Ajay Limited by paying cash of rupees 5 per share of Ajay Limited and 2 equity shares of rupees 10 each. 2 equity shares of rupees 10 each for every 4 shares in Ajay Limited. The balance sheet of Ajay Limited is given below. Balance sheet. Left hand side liabilities and amount, right hand side asset and amount. Liability side, share capital, underline, next line,
40,000 equity shares. 40,000 equity shares of rupees 10 each. Of rupees 10 each. Amount column 4 lakhs. 4 lakhs. Next, reserves and surplus. Reserves and surplus. Underline. Next line, general reserve 30,000. Profit and loss account. Profit and loss account 20,000. Next heading, current liabilities and provisions. Current liabilities and provisions. Underline. Into that, creditors. Creditors 50,000. Bills payable. Bills payable 20,000. Provision for taxation. Provision for taxation 30,000. 30,000. Asset side, heading fixed assets. Fixed assets. Underline. Next line, cost of fixed assets. Inner column 4 lakhs. Less depreciation. Less depreciation 50,000. Outer column 3 lakhs 50,000. Then investment. Investment 1,50,000 amount column. Next, current assets, loans and advances. Current assets, loans and advances. Underline. Into that, debtors. Debtors. Inner column 50,000. 50,000. Less RDD. Inner column 30,000. And outer column total 20,000. 20,000. Next, stock. Stock 20,000. And the bank, last bank 10,000.
balance sheet total 5,50,000. 5,50,000. You are required to prepare. You are required to prepare necessary ledger accounts. Necessary ledger accounts. And calculate the amount of PC. Calculate the amount of PC as per the information given. As per the information given. So the method of calculation of PC in this problem is payment method. पहिल्याच वाक्यात म्हटलेलं आहे विजय लिमिटेड took over the business of Ajay Limited by paying cash. पहिला मोड कॅश मध्ये आहे. कॅशच्या स्वरूपात काही रक्कम दिली जाणार आहे. The cash is paid at ₹5 per share of Ajay Limited. अजयचे शेअर 40,000 आहेत. 5 रुपये प्रमाणे कॅश 2 लाख पेड केली जाईल. And 2 equity shares of ₹10 each for every 4 shares in Ajay Limited. म्हणजे अजयचे 4 असतील तेव्हा विजय 2 घेईल, म्हणजे 4च्या निम्मे 20,000 शेअर्स गुणिले 10 रुपये प्रमाणे त्याचे 2 लाख रुपये येतील. सो गिव्ह द हेडिंग. नेक्स्ट लाइन, कॅल्क्युलेशन ऑफ पीसी. कॅल्क्युलेशन ऑफ पीसी. सगळे सोडून गेले, चालले, काय भानगड आहे? अंकिता गावंड, मनीष नाईक आणि तन्वी कोळे 3 जण आहेत. तुम्हाला पण जायचंय का थांबणार आहात? आता शेवटी माझे मीच एकटा राहील. जाणार की थांबणार? तर मी एकटा राहील शेवटी. तुम्ही सगळे निघून जाल. निघून गेलेले मला माहिती आहेत कोण कोण आहेत ते. थांबणार आहात का तुम्ही? तन्वी, हो सर. मनीष, थांबणार हो सर. हा. या कॅल्क्युलेशन ऑफ पीसी by net payment method. By net payment method. Underline. Next line la cash payment. Cash payment into bracket ₹5 per share. ₹5 per share on 40,000 equity shares. On 40,000 equity shares. ब्रॅकेट कंप्लीट करा आणि 5 रुपये गुणिले 40 समोर ₹2 lakhs लिहा. 2 lakhs. तर हे कॅश मधलं पेमेंट झालं. नेक्स्ट पेमेंट एक्सचेंज ऑफ इक्विटी शेअर्स. एक्सचेंज ऑफ इक्विटी शेअर्स. त्याच्यामध्ये म्हटलेलं आहे 2
2 equity shares of rupees 10 each for 4 equity shares in Ajay Limited. म्हणजे 2 आणि 4 असा त्यांनी रेशो ठेवलेला आहे. आता याचे 40,000 शेअर आहेत तर 20,000 निम्मे राहतील. नेक्स्ट आले घ्या 20,000 इक्विटी शेअर्स, 20,000 इक्विटी शेअर्स of rupees 10 each, of rupees 10 each, amount 2 lakhs, amount 2 lakhs. म्हणजे कॅश मध्ये 2 लाख आणि इक्विटी शेअर्स मध्ये 2 लाख, दोघांचे टोटल करा. त्याला नाव द्या टोटल परचेस कन्सिडरेशन, टोटल परचेस कन्सिडरेशन. The necessary ledger accounts open करायचे आहेत. In the books of Ajay Limited, in the books of Ajay Limited, पहिला अकाउंट रिलायझेशन अकाउंट, रिलायझेशन अकाउंट. नंतरचा अकाउंट रिलायझेशनला 8 ओळी जागा ठेवा, 7-8 ओळी. नेक्स्ट अकाउंट इज विजय लिमिटेड कंपनी अकाउंट, विजय लिमिटेड कंपनी अकाउंट. नंतरचा अकाउंट इक्विटी शेअर होल्डर्स अकाउंट. विजय लिमिटेडला 3-4 ओळी जागा ठेवा. नंतरचा अकाउंट इक्विटी शेअर होल्डर्स अकाउंट, याला 5-6 ओळी जागा ठेवा. नंतरचा अकाउंट बँक अकाउंट, बँक अकाउंट. एवढे अकाउंट आपल्याला नेसेसरी लेजर अकाउंट्स मध्ये ओपन करावे लागतील. आता पहिली स्टेप आपल्या asset transfer to realization at book value entry. रिलायझेशनच्या डेबिटला लिहा टू सन्ड्री असेट्स, टू सन्ड्री असेट्स. लायबिलिटी सॉरी बॅलन्स शीटला ज्या असेट दिलेल्या आहेत त्या सगळ्या इथं नोंदवा. सन्ड्री असेट मध्ये अंडरलाइन करा फिक्स्ड असेट्स 3,50,000, इन्व्हेस्टमेंट अमाउंट 1,50,000, डेटर्स आता इथे 50,000 घ्या, आपण आरडीडी लायबिलिटीला कन्सिडर करू. डेटर्स 50,000, स्टॉक 20,000 आणि बँक 10,000, बँक 10,000. ही झाली पहिली स्टेप. दुसरी स्टेप लायबिलिटी ट्रान्सफर टू रिलायझेशन बाय सन्ड्री लायबिलिटीज, बाय सन्ड्री लायबिलिटीज. त्याच्यामध्ये घ्या
creditors 50,000 अंडरलाईन करायची बाय सन्ड्री लायबिलिटीजच्या खाली आणि क्रेडिटर्स 50,000 bills payable 20,000 provision for tax 30,000 आणि डेटर्स मधून आरडीडी वजा केलेले आहेत ते इथं घ्यायचे आरडीडी लायबिलिटी कन्सिडर करून 30,000 सगळ्या असेट आणि सगळ्या लायबिलिटी ट्रान्सफर केल्या तर तिसरी स्टेप टीसी रेकॉर्ड करायचा रिलायझेशनला बाय विजय लिमिटेड अकाउंट into bracket TC 4 lakhs. Second effect of this Vijay Limited account debit side to realization account into bracket TC 4 lakhs. आता दुसरे जे अकाउंट आपण ओपन केलेले आहेत त्याच्यामध्ये इक्विटी शेअर होल्डर्स अकाउंट आहे त्याच्या क्रेडिटला घ्या बाय शेअर कॅपिटल 4 lakhs तर जनरल रिझर्व्ह आणि प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट त्याच अकाउंटच्या क्रेडिटला घ्यायचे बाय जनरल रिझर्व्ह अकाउंट 30,000 आणि बाय प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट 20,000 बाय प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट 20,000 बँक अकाउंट ओपन करा बँक अकाउंटच्या डेबिटला येईल टू बॅलन्स ब्रॉट डाऊन 10,000 टू बॅलन्स brought down 10,000 आता रिलायझेशन अकाउंट क्लोज करा डेबिटची टोटल जास्त येते 350 आणि 150 5,80,000 डेबिट टोटल ऑफ रिलायझेशन 5,80,000 क्रेडिटची टोटल लिहा तिथे 580 आणि डिफरन्स 30 आणि 50 80 आणि 20 1 लाख 1 लाख आणि 1,80,000 तर 1 लाख 50,000चा फरक येतोय तो फरक जो आहे तिथं बाय इक्विटी शेअर होल्डर्स अकाउंट 50,000 into bracket realization loss 50,000 आता इक्विटी शेअर होल्डरचा याचा दुसरा इफेक्ट येईल टू रिलायझेशन अकाउंट इक्विटी शेअर होल्डरच्या डेबिटला टू रिलायझेशन अकाउंट इंटू ब्रॅकेट लॉस 50,000 आता विजय लिमिटेड अकाउंट क्लोज करा डेबिटची टोटल 4 लाख क्रेडिटला बाय कॅश 2 lakhs आणि बाय इक्विटी शेअर्स इन न्यू कंपनी अकाउंट 2 लाख बाय कॅश 2 lakhs
आणि बाय इक्विटी शेअर्स इन न्यू कंपनी 2 lakhs. ऑटोमॅटिक 4 लाख क्लोज होईल. आता कॅश अकाउंटच्या डेबिटला टू न्यू कंपनी अकाउंट विजय लिमिटेड अकाउंट 2 lakhs. आणि दुसरा इफेक्ट जो आहे तो 2 लाख कुठे लिहायचे? अकाउंट ओपन करा न्यू कंपनी इक्विटी शेअर्स इन न्यू कंपनी अकाउंट. तुम्हाला तसं लवकर समजत नाही. इक्विटी शेअर्स इन न्यू कंपनी अकाउंट ओपन करा. आणि आपण विजय लिमिटेडच्या क्रेडिटला म्हटलंय बाय इक्विटी शेअर्स इन न्यू कंपनी, म्हणून इक्विटी शेअर्स इन न्यू कंपनीच्या डेबिटला येईल टू विजय लिमिटेड 2 लाख. आणि हे आता ट्रान्सफर करायचे बाय इक्विटी शेअर होल्डर्स अकाउंट. म्हणजे न्यू इक्विटी शेअर अकाउंट ऑटोमॅटिक क्लोज होईल. 2 लाख बाय इक्विटी शेअर होल्डर्स अकाउंट 2 लाख. करताय ना क्लोज? आता मग हे बाय इक्विटी शेअर होल्डर्स अकाउंटच्या म्हणजे इथं जर क्रेडिट असेल तर त्याच्या डेबिटला येईल. इक्विटी शेअर होल्डर्स अकाउंटच्या डेबिटला तो इक्विटी शेअर्स इन न्यू कंपनी 2 लाख. तो इक्विटी शेअर्स इन न्यू कंपनी 2 लाख. आता इक्विटी शेअर होल्डर्स अकाउंट क्लोज करा. रक्कमा तुमच्याकडे आहेत. आता माझ्याकडे अकाउंट ओपन केलेलं नाही. इक्विटी शेअर कॅपिटल 4 लाख. मध्ये फोन आल्यामुळे नेटवर्क गेलं माझं. आवाज येतोय आता? हॅलो, येतो सर. केलं का अकाउंट क्लोज? इक्विटी शेअर होल्डर्स अकाउंट क्लोज केलं? हो सर. का किती किती रक्कम आली, काय काय आली सांगा. क्रेडिटला किती आली? 4 लाख अधिक 30, 20, 50. 4,50,000. 4,50,000. 4,50,000 डेबिटला घ्या. डेबिटला किती फरक येतोय? 2 लाख. 2 लाख. ते 2 लाख
टू कॅश और बँक अकाउंट म्हणा. टू कॅश और बँक अकाउंट. आता कॅश और बँक अकाउंटच्या क्रेडिटला बाय इक्विटी शेअर होल्डर्स अकाउंट 2 लाख आणि बँक अकाउंट क्लोज होतंय का बघा. 10,000चा फरक येते. 10,000चा फरक येतोय तर टू बॅलन्स ब्रॉट डाऊन काढून टाका. डेबिटला घेतलाय का टू बॅलन्स ब्रॉट डाऊन. हो. कुठल्या 10,000 जास्त येत आहे. डेबिटला. मग ते टू बॅलन्स ब्रॉट डाऊन काढून टाका. म्हणजे आता टॅली झालं बँक अकाउंट. हो. हा, तर हे असे प्रॉब्लेम असतात. आयत्या वेळेला आपण बॅलन्स ब्रॉट डाऊन घेतला तर 10,000चा फरक येतोय म्हणून तो आपण लगेच निर्णय घ्यायचा. हे 10,000 रुपये आपल्याला इथं नोंदायला नको, कारण ते टेकन ओव्हर मध्ये केलेले आहेत. बँक अकाउंट टेक ओव्हर केलेले आहे पहिली रक्कम, म्हणून ती तिकडं घेतलेली आहे. ठीक आहे. बराच व्यत्यय आला, बरेच सोडून गेले. सोमवार पासून आपलं रेग्युलर कॉलेज सुरू होणार आहे. तोपर्यंत आज बुधवार आहे, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार 3 दिवस मी ऑनलाईन लेक्चर घेणार आहे. चला ठीक आहे.